हेलो स्टूडेंट्स समस्त को स्वागत आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल एमएम क्लास 8 के वर्तमान आम देखमा तुमर सामाजिक विज्ञान जेनटा कि रही आमर भारत और आम पृथ्वी से ही बहिर चतुर्थ अध्याय भारत रे औपनिवेशिक जुगर प्रश्न उत्तर। तो पिला रही देख तुम पाठटा आ तार प्रश्न उत्तरटा बा प्रश्न और अभ्यास कार्यटा प्रकार रही 10टा नंबर रही से 10 नंबर रो प्रश्न उत्तरटा आम वर्तमान करमा। ठीक अच्छे पिला माने देखमा पहला नंबर कही उपनिवेशवाद कौन यही अध्याय को भित्ति करी किंबा तुम निज ज्ञान रु ए संपर्कित तीनोटी संज्ञा प्रदान कर। तो तीनटा संज्ञा लिखमा उपनिवेशवाद कहा के कहुसी से विषय रे। तो पहला रो आम लिखमा गोटे देश अन्य एक देश को नियंत्रण करी सेठारे बसती स्थापन करे एवं निजर राजनैतिक आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था लागू कले ताकू उपनिवेशवाद कहा जाए। कले लिख पिला माने कले हला गोटे संज्ञा गला। तापरे आर्थिक चाप किंबा सामरिक शक्ति माध्यम रे क्षमता एवं संपत्ति विस्तार करी दुर्बल राष्ट्र गुड़िक उपरे प्राधान्य विस्तार करने को उपनिवेशवाद कहा जाए। हला आर्थिक चाप द्वारा किंबा सामरिक शक्ति सैन्य बाहिनी लगे करी समान को विभिन्न प्रकार हैरान हरकत कर निजर क्षमता जाहिर करवाटा निजे ताहाको शासन करवाटा की कहेसी उपनिवेशवाद हला। तापर 3 नंबर संज्ञा के जिमा उपनिवेशवाद हेउची एक व्यवस्था जो द्वारा विदेशी शासक माने निजर स्वार्थ हासिल करबा पई कोनोसी देश रे क्षमता विस्तार करी स्थानीय जनसमूहर क्षति साधन करथांती। एटा हम 3 नंबर संज्ञा हिसाब लिखमा। तापर देखमा 2 नंबर उपनिवेशवादी शासक माने प्रायतः दाबी करथुले जे उपनिवेश रो शासित लोक मानकु सभ्य करबा हमर लक्ष्य। एही अध्याय आधार रे तुमे चिंता करो जे एही उक्ति कोन भारत पई ठीक थिला काहे की बा काहे की नुहे। तो प्रश्न के पहला देखो पिला माने तुमे कहै छै जे जेन उपनिवेशवादी माने आथिले अलगा कोनसी गुटे राज्य अलगा कोनसी गुटे देश ऊपर जेन माने क्षमता विस्तार करथले से माने कहउतले जे आमे जहा को शासन करूछु से माने को आमे सभ्य करिवु। तो एही जे उक्तिटा रहितला एटा भारत पई ठीक थिला की जदी ठीक थिला काहे की जदी नथिला काहे की। तो आमे उत्तर लिखमा देखो उपनिवेशवादी शासक माने भारतर लोक माननकु सभ्य करबा को लक्ष्य रखिथिले बोली दाबी ठीक नथिला। एही अध्याय रो जणा जाय जे से माने भारतर संपत्ति को शोषण करथिले दुर्भिक्ष सृष्टि करथिले अर्थात मरुडी होइतिला ताकर द्वारा लोक माने भूखरे मरथिले स्थानीय शिल्प गुडी को ध्वंस कर देथिले एवं विदेशी व्यवस्था लागू करथिले सेमानकर निजर व्यवस्था हमर भारत रे प्रयोग करथिले। सेमानकर शासन प्रगति बदल रे अवनति आनिथिला एवं प्रमाणित करथिला जे सेमानकर लक्ष्य सभ्यतार उन्नति करबा नुहे बरং लाभ और नियंत्रण पई उद्दिष्ट। तो सेमाने सब समय कण करथिले हमर जे धन संपत्ति अछि ताकु लूट करबा पई चेष्टा करथिले। दुर्भिक्ष रे लक्ष लक्ष जनसाधारण मृत्युवरण करबा पारंपरिक शासन व्यवस्थार ध्वंस एवं ब्रिटिश माने निज लाभ पई संपदर लूट करबा होइछि यार प्रमाण। तो एही हिसाब रे हमें 2 नंबर उत्तरटा लिखमा। नेक्स्ट देखमा पिला माने भारत को उपनिवेश करिबारे किपरे ब्रिटिश अभिमुख्य पोर्तुगीज और फरासी मानक ठारू भिन्न थिला। अर्थात देखो ब्रिटिश माने टिके उन्नत थिले पोर्तुगीज आ फरासी मानक ठारू। तो सेटा किन प्रकार से माने भिन्न थिले सेटा हम लिखमा। भारत को उपनिवेश करिबारे ब्रिटिश अभिमुख्य पोर्तुगीज और फरासी तुलन रे अधिक व्यवस्थित एवं दीर्घकालीन थिला। पोर्तुगीज माने धार्मिक परिवर्तन एवं फरासी माने सांस्कृतिक समन्वय ऊपर गुरुत्व देउथबा बेले ब्रिटिश माने किंतु विभाजन करी शासन करिबा ऊपर गुरुत्व देउथले। या ताकर रणनीति थिला। से माने स्थानीय शिल्प गुड़िकर ध्वंस साधन करथिले बहु मात्रा रे कर बसाइथिले माने टैक्स बसाउथिले कृषक मानकर ऊपर जहा द्वारा कृषक माने जमी ताहाकु देबारे पड़ुथला इंग्रेज मानकु एक बहु मात्रा रे कर बसाइबा सह एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था प्रतिष्ठा करथिले। ब्रिटिश माने भारत को कंचामाल रो उत्स एवं सेमानक सामग्री विक्रय रो एक बजार रे परिणत करथिले। अर्थात आर भारत रु अनेक द्रव्य से माने नै जेथुले ताकर देश रे विभिन्न कल कारखाना रे सेटा के प्रयोग करथिले आ सेतिरु प्रस्तुत सामग्री पुणी आमर भारत के आनी करी बेसी मूल्य रे बिकुथिले। सेमानक शासन पोर्तुगीज एवं फरासी मानक भली प्रत्यक्ष सामरिक विजय ऊपर गुरुत्व आरोप न करी मापचुप बा हिसाब रणनीति द्वारा परिचालित होइतला। तो पिला माने देखो पोर्तुगीज और फरासी माने रणनीति थिला जे से युद्ध करके विजय हासिल करबे किंतु
ଇଂରେଜମାନେ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ହିସାବ କିତାବ ପଇସାର ଲୁଣ୍ଠନ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କର ବସାବାଟା ଏସବୁ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଭାରତକେ ଶାସନ କରିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର, ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରାଧୀନତା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ରେଳ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ପରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଟିକସକୁ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ ରେଳବାଇ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯେନ୍ କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେଟାକି ସେମାନେ ରେଳବାଇ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କଲେ ତାର ଦ୍ୱାରା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଓ ସହଜରେ ସମ୍ବଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ରେଳପଥ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀର ନେବା ଆଣିବାଟା ସହଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଲାଗି। ଭାରତୀୟମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ରେଳବାଇ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଭାରତର ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତକୁ ଦରିଦ୍ର କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଭାରତ ପରାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭାରତ ନିଜର ପରାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ବା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ବାକ୍ୟାଂଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କିପରି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ବାକ୍ୟାଂଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏହି ରଣନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଆମର ଭାରତରେ ଯେନ୍ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝମେଲା କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ଯାହାର ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆକେ ଲିଖମା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପଳାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିର୍ଜାଫରକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ଓ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ମିର୍ଜାଫରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାର ଦ୍ୱାରା କାଣା ଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧଟା ଆଉ ଟିକେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଯାହାର ଫାଇଦାଟା ମିଳିଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାରକେ। ଏପରି ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛ। ଉପନିବେଶିକ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏହା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା ବା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କର। ତ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହିସାବରେ ଲିଖିଦେବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଲିଖମା, ଉପନିବେଶିକ ଶାସନ ଭାରତୀୟ କୃଷିକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଆମେ କେନ୍ଟାକି ନେଲା, କୃଷିକେ ନେବା ଏରିଆରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତୀୟ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହାରରେ ବହୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ମାନେ କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୀଳ ଚାଷ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମି ଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନୀଳ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଶସ୍ୟ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ନି ହେଲା ଖାଇବାର୍କେ ପାଇମା ଆମେ କେନୁ। ଅନେକ କୃଷକ ଋଣ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ନିଜର ଜମି ହରାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେମାନେ କର ଦେଇନି ପାରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କରଟା ଜମି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କୃଷି ପୁରାତନ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି, ଜମିର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଔପନିବେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। କୃଷକମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ଓ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ଭଳି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆଗକେ ବଢ଼ବା। କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ 1857ର ଜଣେ ସମ୍ବାଦଦାତା। ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଛୋଟ ସମ୍ବାଦ ଲେଖ। ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଦ୍ରୋହ କିପରି ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରସାରିତ ଓ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏକ ସମୟରେଖା ବା ଷ୍ଟୋରି ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଏଠି ସର୍ଟକଟ୍ ଲିଖିବା ପିଲାମାନେ, ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଲିଖିବାର ନାଇଁ ଆମକୁ। 1857 ମସିହାରେ ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝାନ୍ସୀ ରାଜ୍ୟକେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦଟା ଆସିଥିଲା ଝାନ୍ସୀ ଅଞ୍ଚଳକେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଯାହାର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ
ଯିଏକି ଥିଲେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଝାନ୍ସୀକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବା ପରେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ତ ଯେ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ଇଂରେଜମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେନ କି ରାଜା ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନେଇନ ସେ ରାଜ୍ୟଟା କାଣା ହେଇଯିବା ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ହେଇଯିବା। ତ ଏଇ ନିୟମଟା ଲାଗୁ ହେଇଯାଇଥିଲା କାହାର ଉପରେ? ଝାନ୍ସୀ ଉପରେ। ତ ରାଣୀ ସେଥିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରବାର ଲାଗି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ତ୍ତରେ ସେ ରାଜି ହେଇନି ଯାଇ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେନାପତି ତାନ୍ତିଆ ତୋପେଙ୍କ ସହ ଝାନ୍ସୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ସେ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଗ୍ୱାଲିୟରକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 18 ଜୁନ 1858ରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହସିକତା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ସମୟ ରେଖାଟା ଲେଖିଦେବା ଏହି ପ୍ରକାର। 1853ରେ ଝାନ୍ସୀ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 1857ରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 1858ରେ ଝାନ୍ସୀ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବରୋଧ, ରାଣୀଙ୍କ ପଳାୟନ। ତାପରେ 1858 ଜୁନ 18ରେ ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହାର ନି ମାନିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ତ ବୀର କିମ୍ବା ବୀର ନାରୀର ପରିଚୟ। ତ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ମହାନ ନେତ୍ରୀ, ମହାନ ମହିଳା ଥିଲେ, ଆମର ଦେଶର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଅଂଶେ। 8 ନମ୍ବର, ଭାରତ କେବେ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପନିବେଶିତ ହୋଇନଥିଲା ମନେକରି ଏକ ବିକଳ୍ପ ଇତିହାସ ଚିନ୍ତା କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭାବି ନେମା ଯେ ଆମର ଭାରତଟା କେବେ ପରାଧୀନ ନି ହେଇ, କେହି ଆମକୁ ଶାସନ ନି କରି। ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ଭାରତ କିପରି ନିଜ ବାଟରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ 300 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କାହାଣୀ ଲେଖ। ତ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଭାରତ କେବେ ଉପନିବେଶିତ ହୋଇନଥିଲେ ଆମ ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନେତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତା। ଲେଖ ପିଲାମାନେ, କରିଥାନ୍ତା ହେଲା। ତାପରେ ମୋଗଲ ଏବଂ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କୃଷି, ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଧାତୁ ବିଦ୍ୟାରେ ନୂତନତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆସୁଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶ୍ୱ ମସଲା ଏବଂ ରେଶମ ମାର୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆମର ଯେ ଉନ୍ନତି ସ୍ତର ଚାଲୁଥିଲା, ଆଗକେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ନାଲନ୍ଦା ଓ ତକ୍ଷଶିଳା ଭଳି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ବ୍ରିଟିଶ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ଭାରତର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲା। କାରିଗର ଏବଂ ବୁଣାକାରମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଭାରତ ନିଜର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରିପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ଶାସନ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରାଥମିକ ରେଳବାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅଗ୍ରଗତି ଭାରତୀୟ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଭାରତର ଧନ ପ୍ରବାହ ନ ହୋଇ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଇଂରେଜମାନେ ଆସିବାର ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ଶାସକ ଆସିବାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେଶର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସବୁ ଯାହା କିଛି ତ ବିଦେଶରେ ରହି ସେମାନେ ନେଇଗଲେ ନା। ଭାରତରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସେତେ ଭୟାବହ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକମାନେ ଅର୍ଥ କରି ଫସଲ ଅପେକ୍ଷା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ, କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଏକ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ରୂପେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀଟା ଆମର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ପଢ଼ୁଛୁ ଆମେ। ତ ସେ ମାନେ ଯଦି ଶାସନ ନି କରିଥିତେ ବେଲେ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ବାର୍କେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଶୋଷଣ ବିନା ଭାରତର ପଥ ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖବା ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର, ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ କଥୋପକଥନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ତ ଯେନ୍ଟା ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ଯେ ଅଭିନୟ କରିବେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ହେଇକରି ସେ କହିବେ, ଶ୍ରୀମାନ ନାରୋଜୀ, ଆମ ଶାସନ ଭାରତରେ ରେଳପଥ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଗତି ଆଣିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଲାଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ 2 ନମ୍ବର ଛାତ୍ର ଯିଏକି ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ
ଅଭିନୟ କରୁଥିବେ ସେ କହିବେ ପ୍ରଗତି। ତୁମର ନୀତି ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ରିଟେନକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯାହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରେଳପଥ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟର ସେବା କରେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ପୁଣି କହିବେ ଛାତ୍ର ନମ୍ବର ପହଲା ଛାତ୍ର ନମ୍ବର 1, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଚାକିରି ଯୋଗାଇବୁ। ଆମ ବିନା ଭାରତରେ ଅଧୋଗତି ହେବ। ତାପରେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ କହିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ର ନମ୍ବର 2, ତୁମେ ଭାରତକୁ ଆସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ତୁମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ତୁମର ଶାସନ ବ୍ରିଟେନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ହେଲା, ତ এই ପ୍ରକାର লিখবা। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ରହିଛି, ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ସମୟରେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେନ୍ତାକି ଆଦିବାସୀ, କୃଷକ କିମ୍ବା ରାୟକ୍ଷୀୟ ହୋଇପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ଥିଲା, ଏଥିପ୍ରତି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ରହିଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଏହି ଘଟଣାକୁ କିପରି ମନେ ରଖାଯାଇଛି, ଯଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ସ୍ମାରକୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଟା ଆମକୁ ଲିଖିବାରେ ପଡ଼ବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ବୋଲଛେ, ତ ରାଜ୍ୟର ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇଯିବା, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକେ ନେଇଯିବା ଆମେ। ତ ଲିଖିବା 1817 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହୋଇଥିବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା, ପହଲା କାରଣ ଲିଖିବାରେ ପଡ଼ବା। ତ ଲିଖିବା ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଦମନକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି, ପାଇକମାନଙ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନିଷ୍କର ଜମିର ଉଚ୍ଛେଦ, ଲବଣ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନିଷେଧ ଜାରି ଓ କଉଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂତନ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ, ଏସବୁ ଥିଲା ତାର କାରଣ। ତାର ନେତୃତ୍ୱଟା କିଏ ନେଇଥିଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାୟାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାୟ, ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ପନ୍ଥାକୁ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା, ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା କେନ୍ ପ୍ରକାର ରହିଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ସଫଳ ନି ହେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ସେଟାକେ ଦମନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ମାନେ ନେଇ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଣା ନିଆଯାଇଛି ସେଥି ଉପରେ ଦେଖ। 2018 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହର 200 ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ, ଅର୍ଥାତ୍ 200 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। 2019 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବୀର ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏତିକି ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ नहीं करवार ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି।